ہرگز نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ پنچایت میں بیٹھا ہوا سردار سب کی کہی گئی بات سے انکار کرتے بولا۔ سردار صاحب، آپ گاؤں کے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے یا پھر بذات خود اس گاؤں کا سردار اس سے نکاح کرتا ہے۔ سردار زحال خان کے انکار پر ساتھ والے گاؤں کا آدمی بولا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے سردار کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ تو ناقابل قبول بات ہے نا؟ سردار زحال اپنے ازلی جلال سے بولا۔ ناقابل قبول یا قبول ہو، آپ سردار ہیں۔ باقی سب سرداروں کی طرح آپ کو بھی یہ بات ماننا ہوگی، اور آپ کے گاؤں کی لڑکی بھاگی ہے تو گاؤں کے اصول کے مطابق آپ کو ہی اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہی آدمی پھر سے بولا۔ 2-3 اور لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ زحال خان نے سامنے کرسی پر بیٹھے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اب اس کے حق میں کچھ بول دے، مگر انہوں نے تو بیٹے سے نظریں ہی موڑ لی۔ زحال کافی حد تک حیران تھا اپنے باپ کی ایسی بیگانگی پہ۔ سردار زحال خان، جلدی فیصلہ کریں، آپ نکاح کریں گے یا اس لڑکی کو جلا دیا جائے؟ زحال نے ایک نظر سامنے سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھا، ساتھ ہی اس کا بوڑھا باپ ہاتھ جوڑے کھڑا سرداروں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ سامنے چادر میں لپٹے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لڑکی کے چہرے سے چادر سے نقاب تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، مگر اس کے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول ضرور کروائی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ ایک بار تو اس کے ہاتھ کانپے، مگر پھر یہ سوچ کر وہ نکاح نامے پہ سائن کر گیا کہ اگر اس سے نکاح نہ کیا تو سامنے کھڑی لڑکی اور اس گاؤں دونوں کی تباہی پکی تھی۔ زحال خان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سزا اسے سرداری جیتنے کی وجہ سے عائد کی گئی ہو۔ پریشے سے بھی دستخط لیے گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ نکاح ہوتے ہی وہ یکدم سربراہی کرسی سے اٹھا۔ ایک قہر برساتی نظر پریشے پہ ڈالتے وہ اپنے سفید کرتے کو جھٹکتا اپنے مخصوص ملازم کو اشارہ کرتے گاڑی کی جانب بڑھا۔ چلیں بی بی سائیں۔ پیچھے زحال کا خاص ملازم پریشے کے قریب آتے ہوئے بولا۔ نکالو اسے ہمارے گھر سے۔ اب خان زادوں کی دلہن نیچ کمین ذات کے لوگوں میں سے ہوگی۔ نکالو اسے باہر۔ یہ گندگی کا ڈھیر ہمارے گھر میں نہیں رہے گا۔ غلطی اس نے کی، گناہ یہ کرتی پھرے، بھاگے یہ اور شادی نکاح میرا بیٹا اس سے کرے۔ نکالو اسے۔ زحال شاید مردان خانے میں ہی تھا، تبھی ملازمہ کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھتی سروری بیگم اس پہ ٹوٹ پڑی تھی۔ انہیں کچھ دیر پہلے ہی پنچایت میں ہونے والے فیصلے کی خبر ہوئی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرے بیٹے کی دلہن بنو گی؟ ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے نازک چہرے پہ مارتی وہ اب اس کی چادر کو سر سے اتارتی پریشے کو بالوں سے پکڑ گئی تھی۔ چھوڑیں اماں، کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کس پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ عزت ہے وہ میری۔ اس سے پہلے وہ اس کا سر دیوار میں مار دیتی جب زنان خانے میں داخل ہوتا زحال خان دھاڑا تھا۔ بیٹے کو ایک نظر دیکھتی سروری بیگم دھاڑی۔ عزت؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایک بھاگی ہوئی بد کردار کمی ذات کی لڑکی ہے جسے تو اپنی عزت بتا رہا ہے۔ سروری بیگم بنا بیٹے کا لحاظ کیے ایک بار پھر اس پہ چیل کی مانند جھپٹی تھی۔ اسے یکدم دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ زحال نے بمشکل اسے تھاما۔ پریشے نے نظریں اٹھا کر اپنے مسیحا کو دیکھا۔ منہ پر دوپٹے کا پلو وہ پھر سے کر چکی تھی، جس کی وجہ سے زحال اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اماں، منع کیا ہے نا، نہیں مارنا۔ زحال غصے سے دھاڑا۔ اپنی حد میں رہو، جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو، اور تم اس کمین کے لیے اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو۔ تبھی دلاور خان بیٹے کے دھاڑنے پر اپنی چپی توڑتے صوفے سے اٹھ کر گرجے تھے۔ بابا سائیں، یہ ساری باتیں آپ کو تب کرنی چاہیے تھی جب پنچایت میں میرا اس لڑکی سے نکاح کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ اب جب میں نے اس لڑکی کو وہاں مرنے نہیں دیا تو میں اسے یہاں ہرگز مرنے نہیں دوں گا۔ سکینہ، اسے میرے کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ ملازمہ کو آواز دیتا وہ ایک نظر باپ کو دیکھتے سنجیدگی سے سرد تاثرات لیے بولا۔ ہرگز نہیں، یہ میرے بیٹے کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ تم اسے کال کوٹری میں بند کرو۔ تبھی سروری بیگم آگے آتے ہوئے چیخی تھی۔ سکینہ، اس سے پہلے کال کوٹری اسے لے جانے کے بجائے تم جاؤ، 1 منٹ سے پہلے اسے میرے کمرے میں چھوڑ کے آ۔ کامتی سکینہ ٹکر ٹکر کبھی مالکن کو دیکھ رہی تھی اور کبھی چھوٹے خان کو۔ سکینہ، میں نے کیا بکواس کی ہے، جاؤ۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا، جس پر وہ کامتی پریشے کا ہاتھ پکڑے اسے اوپر سردار زحال خان کے کمرے کی طرف لے کے بڑھ گئی۔ میں واضح الفاظ میں یہاں کھڑے ہر شخص پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، اور سردار خان کی بیوی اسے
यहाँ वही मकाम और रुतबा मिलेगा जो एक सरदार की बीवी को मिलता है। आइंदा अगर मैंने किसी को उस पर हाथ उठाते देख लिया या कोई और जुल्म करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप सब जानते हैं एक सरदार का फैसला क्या होगा। फिर अपनी चादर को झटकते वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। उस वक्त जिहाल को अपने रूम में जाने के बजाय साथ वाले कमरे में जाना ज़्यादा बेहतर लगा, जबकि सकीना उसे लेकर सीधा जिहाल खान के कमरे में ही आई थी। लड़की, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे ज़ख्मों पे लगाने को कुछ लाती हूँ। सकीना उसे वहाँ बैठने का कहती कमरे से निकल गई। सकीना को जाते देख उसने एक नज़र उठाकर पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा काफ़ी बड़ा था। सरदार का कमरा इतना बड़ा ज़रूर था जितना कि उनका घर। इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाती वो सोफ़े पर बैठने के बजाय सोफ़े के साथ टेक लगाकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। वो अपनी हैसियत जानती थी और अपनी गलती भी जानती थी। वो जानती थी वो किस तरह यहाँ आई है। उस वक्त वो मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। निकाह तो कर लिया था मगर वो नहीं जानता था आगे क्या होगा। वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती थी। वो लड़की किसी और के साथ भागने वाली थी। ये चीज़ बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। इसके बाद उसका पूरा ख़ानदान उस लड़की का दुश्मन बन गया। वो कैसे और किस किस से उसको बचाएगा, कब से उसके जहन में ये सारी बातें घूम रही थी। वो काफ़ी देर यूं ही दूसरे कमरे में बैठा रहा मगर फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कब तक वो यूं दूसरे कमरे में रहता? एक न एक दिन तो उसे अपने कमरे में जाना ही था, तो आज से ही क्यों नहीं? ये सोचते वो कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर एंटर हुआ। कमरे में एंटर होते उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। अब जो भी था वो उसके साथ बन चुकी थी। जब नज़र सामने सोफ़े के पास सोई लड़की पे पड़ी तो जहन में दोबारा से पंचायत वाला मंजर आया। दिल किया अभी उसे उठाए, उसे पूछे क्यों खुद के साथ साथ उसने उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, मगर फिर बंद आंखों से भी उसके चेहरे से झलकती मासूमियत को देखता वो खुद पे काबू कर गया। उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? एकदम उसके पास जाते उसने उसे कंधे से हिलाते हुए उठाया। वो हड़बड़ा कर उठी। जी, कांपते हुए वो मध्यम आवाज़ में बोली। उठो यहाँ से और जाकर सोफ़े पर सो जाओ। उसे कांपते देख वो अपने लहजे पे काबू डालते बोला, जी मैं यहीं ठीक हूँ। वो फिर मासूमियत से लबरेज लहजे में बोली। जिहाल खान ने एक नज़र उठा के उसकी जानिब देखा। क्या वो वाकई इतनी मासूम थी? नाक और होंठों पर अभी तक वो दुपट्टा लिए हुए थी। मैं कह रहा हूँ ना, उठो और जाकर सोफ़े पे सो जाओ। मेरे साथ इस रिश्ते में बन चुकी हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने आशिक से दूर होने का बहुत दुख है, मगर अब तुम मेरी बीवी हो। जब तक मेरी बीवी हो, मेरी मिल्कियत में हो, तब तक किसी के बारे में सोचना भी मत। एकदम नरम लहजे में सख्त तासुरात में बोलता उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया वो। परीशे अपने ऊपर उसकी सख्त नज़र महसूस करती जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई, जिसकी वजह से उसके चेहरे से चादर परे हुई थी। परीशे हड़बड़ाई, मगर जैसे ही जिहाल खान की नज़रें उस पर गईं, नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। खूबसूरत कनादरी चेहरा, बादामी नैन जिन्हें काजल से सजाया गया था, खूबसूरत सुर्ख गुलाबी होंठ, नाजुक सी नाक में पहनी तार। उफ! सरदार जिहाल खान के दिल ने बेसाख्ता मामूल से हट के धड़कना शुरू कर दिया। तभी उसकी चूड़ियों की खनकार कर वो होश में आया था। जाओ सो जाओ, वो नरमी से बोलता खुद बेड की तरफ बढ़ गया। वो अभी भी उसके लहजे से डरती जल्दी से सोफ़े पे लेट गई। कुछ देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। कमरे में होती दस्तक पर उसने सहमी निगाह वॉशरूम के दरवाजे पे डाली, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मतलब वो नहा रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया गया। वो डरती डरती आगे बढ़ती दरवाज़ा खोल गई। जब आगे सरवरी बेगम ने कहर भरी निगाहों से उसे देखा। आगे बढ़ के उन्होंने एक झटके से उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के कमरे में रहने की? शर्मो हया अपने उस आशिक के पास छोड़ आई हो। मेरा बेटा तेरा आशिक नहीं जिसके कमरे में तू इतनी देर रहेगी। निकल यहाँ से। सरवरी बेगम उसे बाहर की तरफ धिक्का देते हुए बोली। वो तकलीफ से सिसकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। माफ़ी। इससे पहले वो पूरा लफ्ज़ बोलती, सरवरी बेगम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसे मज़ीद बाहर की तरफ धकेला। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा तेज़ी से खुला और सामने परी की हालत को देखते जिहाल खान की पेशानी पे कई लकीरें उभरी थीं। सरवरी बेगम बेटे को देखती सटपटाई थी। उन्हें तो लगा था वो कमरे में नहीं होगा। उसके फटे होंठ को देखते जिहाल खान की नसें फूल गईं। उसने बेसाख्ता आगे होते उसके होंठ से खून को अपने अंगूठे से साफ किया। जब वो नाजुक धान पान सी लड़की सिसकी थी। अम्मा, मैंने कुछ बकवास की थी। किस हक से आपने मेरी बीवी पे हाथ उठाया? किस हक से? वो सदपन से बोला। उसके लहजे पर परीशे भी कांप गई।
سروری بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں خون اترتا محسوس کیا تھا۔ زحال یہ لڑکی، بس اماں سائیں بس، میں اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک غصے بھری نظر ماں پہ ڈالتے وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ وہ بنا ماں کا لحاظ کیے پری کا خود ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے دراز سے ٹیوب نکال کے اس کے زخموں پہ لگانے لگا۔ بیٹے کی ہٹ دھرمی دیکھتی سروری بیگم غصے سے دروازہ زور سے بند کرتی باہر نکل گئی۔ آئندہ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی اور نہ ہی دروازہ کھولو گی، سمجھ آئی؟ میرے آنے سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا۔ میں سکینہ سے کہہ کر ناشتہ بھجواتا ہوں، ناشتہ کر لینا مگر اندر سے دروازہ لاک ہی رکھنا۔ ماں کو جاتے دیکھ وہ اس کے ہونٹوں پر ٹیوب لگاتے ہوئے بولا۔ اس وقت اسے یہی واحد حل ملا تھا اسے محفوظ رکھنے کے لیے۔ سمجھ گئی نا؟ اسے چپ چاپ اپنی طرف دیکھتے دیکھ وہ پھر سے بولا۔ جی۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتے بولی۔ اوکے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ دروازے کی طرف بڑھا، جب کچھ یاد آنے پہ بولا، اور ہاں خبردار جو میرے پیچھے سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک نظر وہ اس پہ ڈالتے اب کی بار سخت لہجے میں بولتا نکل گیا۔ پیچھے وہ شخص کے پل پل بدلتے رویے سے حیران تھی۔ میں بھاگی نہیں تھی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی وہیں رونے لگ گئی، مگر اس وقت اس کا مسیحا اسے چپ کروانے کے لیے نہیں تھا۔ سارا دن سکون رہا، کوئی دوبارہ زحال کے کمرے میں نہیں آیا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے وہ سو گئی تھی۔ تقریباً شام کا وقت تھا جب وہ ڈپلیکیٹ کی سے روم کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر لیٹی سو رہی تھی۔ زحال کو وہ نیند میں بھی سہمی سی لگی۔ ایک پل کو دل کیا اسے اٹھا کے طبیعت کا پوچھے، مگر پھر سر جھٹکتے وہ چینج کرتا خود بھی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ جو دروازہ کھلنے پہ ڈر کے آنکھیں موند گئی تھی، کمرے میں اس کی خوشبو محسوس کرتی وہ یوں ہی لیٹی رہی، مگر اب اس کے لیٹنے کا یقین کرتی وہ آنکھیں کھولے سامنے لیٹے وجود کو دیکھنے لگی۔ تم سوئی نہیں؟ زحال کی بھاری آواز پہ وہ اچھلی تھی۔ یہ تو سو رہے تھے، انہیں کیسے پتا چلا؟ زحال نے کروٹ بدلی، اب وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ پری نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ اس کا معصومیت سے آنکھیں میچ لینا نہ جانے کیوں زحال کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ زحال کو اپنی حالت سمجھنے میں دشواری ہوئی۔ وہ لڑکی کل آئی تھی، تب سے اسے اپنی فکر میں ہر چیز سے بیگانہ کر رہی تھی۔ شاید یہ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا۔ آنکھیں کھولو۔ زحال کی سخت آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے ساختہ آنکھیں کھول گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اب مضبوط قدم لیتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں کے مابین فاصلہ کم ہوا۔ اس کی اتنی سی قربت پر پری کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ تم دشمن علاقے کے لڑکے کے ساتھ کیوں بھاگ رہی تھی؟ تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ زحال کے سوال پہ وہ سانسیں لینا بھول گئی۔ پری نے نظریں چرائیں، تبھی زحال نے اس کا چہرہ دبوچ کر اسے اس حرکت سے روکا۔ مجھے جواب دو۔ وہ میں اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پریشا مجھے جواب دو۔ آپ مجھے جو سزا دینی ہے دیں، مگر خدا کا واسطہ مجھ سے جواب طلب نہ کریں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کی سختی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ زحال نے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں تمہاری تہمت کے ساتھ ساری زندگی تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تم مجھے بتاؤ وہ کون تھا، میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا۔ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا آخر میں وہ طیش میں آتے بولا، نہیں، مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا، پلیز مجھے طلاق نہ دیجیے گا۔ وہ مزید شدت سے روتے ہوئے بولی۔ زحال تو حد تک رہ گیا۔ کل وہ بھاگ رہی تھی کسی کے ساتھ، اور آج اگر وہ خود اس سے اس کا نکاح کروانے کی بات کر رہا تھا تو وہ یوں، تم ہم سب کو پاگل بنا رہی ہو لڑکی، مگر ایسے نہیں۔ وہ حیران کیا اور غصے سے بولتا کمرے سے نکل گیا۔ ساری رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ کمرے میں انٹر ہوا، جہاں وہ سہمی ہرنی مانند آنکھیں بند کیے سوئی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ واش روم کی طرف بڑھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے وہ حیران تھا۔ بلیک کرتا اور شلوار ہینگ کی ہوئی تھی۔ واش روم میں اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نظر ڈریسنگ مرمر پہ پڑی۔ باقی ایسیسریز کو وہاں دیکھتا وہ حیران ہوا۔ وہ اس کی تیاری کے مطابق اس کی چیزیں نکال کے سیٹ کر کے سوئی تھی۔ جب زحال نے دوبارہ ایک نظر اس پہ ڈالی تو جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ وہ کافی نفاست پسند تھا، مگر اپنی بیوی کو 2 دنوں سے ایک سوٹ میں دیکھ کے اسے خود پہ افسوس ہوا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری۔ اس کے لیے شاپنگ کرنے کا سوچتا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے یوں ہی سویا چھوڑ وہ فریش ہو کر سیدھا نیچے ڈائننگ ہال میں گیا، جہاں اس کا ارادہ سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے کا تھا، مگر وہاں پھر سے اپنی ماں اور باپ کی باتوں پر اس کا پارا ہائی ہوا۔ وہ بار بار اس کی بیوی کو کمی کمی بول کر اس کی بے عزتی کر رہے تھے۔
جس پر وہ غصے سے دھاڑتے انہیں اپنی بیوی سے دور رہنے کا بولتا مینشن سے باہر نکل آیا۔ سائیں، اگر اسے پتہ چل گیا؟ سروری بیگم بیٹے کے خوف کے زیر اثر بولی۔ کچھ پتہ نہیں لگے گا، میں نے اس کے خاص آدمی سے پوچھا ہے، وہ رات گئے تک گھر نہیں آنے والا، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کرنا، تم بس اپنے حواس میں رہو۔ دلاور خان زحال کے کمرے کے سامنے پہنچتے ہوئے بیوی سے بولے۔ تبھی ان کے اشارے پر ملازم نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ ان کا شکار انہیں سامنے ہی کھڑکی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ ملازم اشارہ ملتے ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے وہ اس آواز پہ مڑتی، ملازم بڑی ہوشیاری سے اس کے منہ پہ دوائی سے مزین رومال رکھ گیا، جسے سونگھتے وہ پل میں بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں آ گری۔ تبھی ملازم نے اس کے منہ پہ کپڑا باندھ کر دلاور خان کی طرف دیکھا، جو خباثت سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے شہر والے فلیٹ پہنچاؤ، فی الحال اس کا کیا کرنا ہے بعد میں بتاؤں گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے دیکھ اپنے ملازم کو خاص اشارہ کرتے وہ بولے تھے۔ ان کے اشارے پر وہ اسے اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں اترتا جب مینشن میں زحال کی خاص گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ آواز سنتے تینوں نفوس کی جان پہ بن آئی۔ سائیں، اب ملازم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تم اسے یہیں کسی کمرے میں بند کرو، موقع ملتے اسے نکال کے لے جائیں گے۔ دلاور خان ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بولے۔ تبھی ملازم اس کو اٹھاتا اسٹور روم کے ساتھ بنے گندے سے واش روم میں بند کر گیا۔ آفس میں بھی بار بار اسے پریشے کے خیال آ رہے تھے۔ اس کا یوں چھوڑنے والی بات پہ رونا، دور نہ جانے کا کہنا اسے کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہی سب سوچتا وہ میٹنگ کینسل کرتا، اس کے لیے مال سے شاپنگ کر کے سیدھا گھر آیا۔ دل شدت سے اسے دیکھنے کا منتظر تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ پریشے کدھر ہو؟ اسے بیڈ اور صوفے پر نہ دیکھ وہ آواز دیتے ہوئے بولا۔ ایک تو یہ لڑکی، میں نے کہا بھی تھا کہ باہر مت جانا، اوپر سے دروازہ بھی کھلا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولتا واش روم بھی چیک کر گیا۔ سکینہ، سکینہ، زحال کی آواز سنتی وہ بھاگتے ہوئے آئی۔ پریشے کہاں ہے؟ وہ سرد تاثرات لیے بولا۔ سائیں، پتہ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں کھانا دیا تھا، سکینہ کامتے ہوئے بولی۔ پورے مینشن میں چیک کرو، اسے بولتے وہ خود بھی آوازیں دیتا اوپر ہی کمرہ چیک کر رہا تھا۔ پریشے، وہ جو دوائی کی وجہ سے بے ہوش تھی، اپنے کانوں میں پڑتی آوازوں پر وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ زحال اسے آوازیں دیتا اسٹور روم کی طرف ہی بڑھا تھا۔ اسٹور روم کو خالی دیکھتا وہ واش روم کے پاس سے یوں ہی بنا دیکھے گزرنے لگا۔ جب اس کی چوڑیوں کی آواز پہ وہ چکنا ہوا، 1 سیکنڈ سے پہلے دروازہ کھول گیا، جہاں وہ سامنے مندھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بازو باندھے نہیں گئے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہلنے پر اس کی چوڑیوں کے شور سے وہ اس تک پہنچا۔ پریشے، وہ بھاگنے والے انداز میں اس تک پہنچا اور اسے گود میں اٹھا گیا۔ ایک جھٹکے سے پہلے اس کے منہ سے کپڑا ہٹاتے وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ پریشانی سب وہ اس کے ہاتھ پاؤں سہلا رہا تھا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے جب وہ مکمل طور پر حواس میں آئی۔ پریشے، تم ٹھیک ہو؟ پریشے کی سماعتوں سے اس کی پریشان سی آواز ٹکرائی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ جب میں نے بولا تھا دروازہ مت کھولنا تو کیوں کھولا؟ اسے سنبھلتے دیکھ اب وہ سنجیدگی سے بولا۔ آج تو وہ آ گیا تھا، اگر دیر ہو جاتی تو؟ یہ سوچ ہی اس کے لیے سہانے رو تھی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، زحال کی بات پر وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم وہاں کیسے پہنچی؟ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، میں نہیں جانتی پیچھے سے کسی نے میرے منہ پہ کچھ رکھا، وہ وہی لمحہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ چپ، رونا مت، اپنا خیال رکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا۔ اپنے ساتھ ہونے کا مان دیتے وہ اس کی سبھی پیشانی پہ ہونٹ رکھ گیا۔ میں نہیں جانتا تم سچ میں بھاگی ہو یا یہ سب ایک ڈرامہ ہے، کچھ تو ہے جو مجھے صرف تم بتا سکتی ہو۔ خیر، بہت جلد یہ بھی پتہ چل جائے گا، مگر تمہارے چہرے کی معصومیت مجھے اس بات پہ یقین کرنے کو کہہ رہی ہے کہ تم بھاگی نہیں۔ پریشے کو اپنے حصار میں لیے وہ جو اب تک سوچ چکا تھا بتاتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے خود سے علیحدہ نہ کریں، میں یہاں ہی کہیں پڑی رہوں گی، اپنا نام مجھ سے مت چھینیں۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اچھا چپ، میں وعدہ کرتا ہوں پریشے زحال خان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہارے پاسٹ کا تانا بھی نہیں دوں گا تمہیں۔ پریشے نے حیرانگی سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی میں ایک رحم دل سردار تھا، وہ واقعی دوسروں کے درد کو سمجھتا تھا۔ اس کی باتیں سنتی پریشے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ مگر بہت جلد تمہیں میرے تمام سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔
परीशे को अपने सीने लगा कर वो धीरे से बोला, जिस पर वो आंखों में आई नमी को उसके सीने में उतार गई थी। किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को अगवा करने की कोशिश करने की। परीशे को सुलाते वो अब नीचे आया था। उसकी धाड़ पर सारे अपने कमरों से बाहर निकल आए। किसकी हिम्मत हुई है मेरी बीवी पर फिर से बुरी नज़र रखने की। एक नज़र सबकी तरफ देख के वो चुपचाप खड़े दिलावर खान को देख के बोला, बाबा ये सब आपने किया? बाप को चुप खड़े देख वो उसी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारे बाबा क्यों करेंगे? और हमें क्या पता वो लड़की कहाँ कहाँ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है। सारा दिन तो तुम्हारे कमरे में रहती है, खाना तो उस कमी कमीन को मुलाजिम ही दे के आते हैं, दरवाज़ा वो खोलती नहीं तो हमें क्या पता। दिलावर खान के बोलने से पहले ही सरवरी बेगम आगे आते हुए बोली, बस माँ जी, अब एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं उसके ख़िलाफ़, एक और लफ्ज़ नहीं। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं ये घर छोड़ के उसे साथ लेके लाहौर जाऊं तो आज के बाद उस पर हाथ डालने से पहले सोचिएगा, वरना मैं सरदार ज़िहाल ख़ान अपनी सरदारी की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस मेंशन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बर्फीले तासुरात से कहता वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। पीछे सरवरी बेगम बैन करने शुरू हो गई, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना टाइम से खा लेना, और मैंने तुम्हारा सामान सकीना से बोल कर सारा अपनी कबर्ड में सेट करवा दिया है, इसलिए अच्छे से फ्रेश हो जाना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिवाय सकीना से किसी से कुछ नहीं कहना। दरवाज़ा सकीना के अलावा किसी के लिए हरगिज़ नहीं खोलना। मैं इंशाल्लाह शाम तक आ जाऊँगा। सुबह सवेरे उसने परी को अपनी चीज़ें निकालने के लिए उठाया था। तैयार होकर किसी मीटिंग का बोला था, अब उसे बार बार अपना ख्याल रखने की ताकीद कर रहा था। मैं शाम तक आ जाऊँगा, ये कहकर वो उसके माथे पे होंठ रखते नरमी से बोला। परीशे की रूह तक में सुकून उतर गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, इससे पहले वो निकलता जब वो जल्दी से बोली, क्या हुआ, खैरियत? वो हैरान हुआ था उसके रोकने पर, मगर उस अगली हरकत पर वो शशदर ही रह गया जब वो सर पर अपना दुपट्टा ओढ़े मुंह में कुछ पड़ती उस पर फूंक रही थी। ये सब? वो हैरानगी से उसके चेहरे से टपकती मासूमियत देख के बोला, वो आप बाहर जा रहे हैं इसलिए। मेरी अम्मा ऐसे अब्बा जब जाते आधी बात करती वो चुप कर गई। माँ बाप के नाम पर उसकी आंखों में फैली नमी वो भी महसूस कर गया। ज़िहाल ख़ान को शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़की कभी भी वो घटिया हरकत नहीं कर सकती। जिसका दिल इतना पाक हो, इतनी मासूमियत वो कभी नहीं कर सकती। रोना मत, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे वालिदैन से मिलाऊंगा तुम्हें। वो उसके हसीन चेहरे को नज़रों में बसाए बोला, जबकि ज़िहाल की बात उसकी आंखें चमक उठी थीं, जिन्हें ज़िहाल ने बिना देर किए चूम लिया। ज़िहाल की कुर्बत पर वो बेकरार हुई। तभी वो एक शिद्दत से भरपूर जसारत उसके होंठों पे करता निकल गया। पीछे वो लाल गुलाबी होती बेड पर गिर गई। वो मुझे कबूल कर रहे हैं, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। हाँ, वो मुझे कबूल कर रहे हैं। उसकी जसारत हो सोचती, अब वो ऊंची आवाज़ से खिलखिलाते हुए बोली, यार मुझे समझ नहीं आ रही, वो लड़का कहाँ गया? ज़मीन खा गई या आसमान? उस वक्त वो डेरे पे बैठा शदीद गुस्से में लग रहा था। ज़िहाल, सोचने वाली बात है, उस दिन से पहले वो लड़का कभी गांव में आता जाता नज़र नहीं आया। इसके बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं। ये कोई साजिश लग रही है। भाभी कहीं इस साजिश? शट अप हरमान, बीवी है मेरी, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं। मगर ज़िहाल तो सोच कर देख। वो फिर से बोला, हरमान वो इतनी शातिर चालाक नहीं, उसे तो बात करते डर लगता, कुजा वो किसी प्लान में शामिल होगी। उसके चेहरे की मासूमियत इस बात की वाज़े गवाह है कि वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकती। वो आंखें बंद किए परीशे के खूबसूरत चेहरे को नज़रों में बसाए बोला, मगर हमें जल्द अज जल्द सच का पता लगाना होगा, क्योंकि बाबा साईं और मोरे किसी भी वक्त उसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो परेशान सा बोला, मैं दोबारा से छानबीन करवाता हूँ, तो फिक्र मत कर। हरमान उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले थे उसे उस मेंशन में आए हुए। वो हर वक्त कमरे में ही रहती थी। कभी कभार ज़िहाल ख़ान के आने पर और कुछ देर उसे अपने साथ लिए लॉन में वॉक करता था वो, वरना कमरे में ही रहती। सकीना उसका खाना कमरे में ही दे जाती। वो ज़िहाल जो अक्सर रातों को घर देर से आता, पीछे परीशे के एहसास से जल्दी घर आने लगा था। परीशे ने भी आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे काम खुद करने की आदत डाल ली। उसके कपड़े, जूते, हर चीज़ वो तैयार रखती। ज़िहाल का रुझान दिन ब दिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो भी परीशे को खुद से लापरवाह देखकर तैयार होने का बोल देता, अपने पसंदीदा रंग के कपड़े पहनने को कहता। वो वापसी पर अक्सर उसके लिए कांच की चूड़ियाँ लेके आता। एक बार जब परीशे ने उससे रोज़ाना रात को चूड़ियाँ लाने की वजह पूछी तो ज़िहाल ने बड़े प्यार से उसकी कलाई को थाम कर होंठों से लगाया और कहा,
تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو تمہارے چہرے سے زیادہ مجھے تمہاری کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیوں نے متوجہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں یہ چوڑیاں ہمیشہ تمہاری کلائی میں ہی سجی رہیں۔ وہ دن گیا اور آج کا دن پریشے ہر وقت کانچ کی چوڑیاں اپنے سوٹ کے رنگ کے ساتھ میچ کیے پہنے رکھتی تھی۔ آج وہ کافی حد تک لیٹ ہو گیا تھا۔ کافی دنوں سے اپنے ماں باپ کو چپ دیکھ کر اب وہ پریشے کی فکر سے بھی تھوڑا ریلیکس ہوا تھا، اس لیے کام کرتے کرتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی نظر اپنی بیوی پہ گئی جو نہ جانے کبرڈ میں منہ دیے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ میں تو یہاں ہوں بیگم، بالکل اس کے قریب جاتے وہ مسکراتے بولا، پر یہ ایک دم اس کی آواز پہ اچھلی۔ آپ؟ پیچھے مڑتے اس کا سر زحال کے سینے سے ٹکرایا۔ جی بالکل میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بدلے بدلے حلیے کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ سیاہ فراک میں سجی سوری کھڑی تھی۔ اسے اس وقت جو چیز اٹریکٹ بنا رہی تھی وہ تھی اس کے ہونٹوں پر سجی سرخ لپسٹک۔ زحال اس کے ہونٹوں پر سرخ رنگ دیکھتا بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک چرا گیا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ پریشے اگر زحال کے سہارے کھڑی نہ ہوتی تو یقیناً گر جاتی۔ خان؟ وہ نرمی سے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی خان کی جان۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ بس کریں، وہ تو اتنی شدت سے ہی گھبرا گئی تھی۔ خان کی جان، پیار کر رہا ہوں۔ اسے گھبراتے دیکھ وہ مسکراتے پھر شدت سے جھکا۔ اس لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، اگلی بار میں چیک کروں گا۔ گھبراتی پریشے کو دیکھتے وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ پریشے نے بے ساختہ اس کی بات پہ اپنے بادامی نین اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ؟ وہ بس اتنا ہی بولی تھی کہ بدلے میں زحال کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ارے ارے، اس کی شرماہٹ پر وہ جاں نثار ہوا۔ زحال کو آج تک کا سب سے حسین منظر یہی لگا تھا، اس کا شرمانا۔ وہ یوں ہی نرمی سے اسے اپنے حصان میں لیتا بیٹھ کے قریب آیا۔ نہ جانے کیوں زحال کو آج خود پہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دل کیا اپنے سارے جذبات اس پہ لوٹا دے۔ ویسے آج اتنی تیاری؟ اسے ابھی تک اپنی قربت میں سانسیں روکتے دیکھ وہ مسکراتے بولا۔ وہ بس ویسے ہی۔ وہ شرماتی اپنا منہ موڑ گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ دل کر رہا تھا آج اپنے شوہر کے لیے سجنے سورنے کا۔ اب میرے لیے تیار ہوئی ہو تو مجھے خود کو سراہنے کا موقع تو دو۔ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ بیڈ پر لیٹاتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ آپ؟ وہ اپنی بند ہوتی سانسوں کو کھینچتے ہوئے بمشکل بولی۔ مجھے اجازت دو پری، تمہاری تیاری کو سراہ سکوں۔ وہ محبت سے بھرے لبریز لہجے میں اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے تم سے کیسے محبت ہوتی چلی گئی۔ جس رات نکاح کیا میں نے یہی سوچا کہ بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر تمہاری معصومیت، تمہاری باتوں نے مجھے اپنا ایسا اسیر کیا کہ اب تو زیادہ دیر آنکھوں سے اوجھل بھی رہوں تو جان نکلنے لگتی ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو ابھی بھی ذہن میں ہیں مگر میں تم سے پوچھوں گا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک نہ ایک دن تم مجھے خود بتا دو گی۔ محبت سے بولتا وہ پریشے کو آسمانوں کی سیر کروا گیا۔ وہ بہت خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ اس کی محبت، ہاں اس کی محبت اسے آج ہوش و حواس میں قبول کر رہی تھی۔ اس کی محبت اسے ٹھکرانے کے بجائے اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہی تھی۔ وہ مسکراتی زحال خان کی گردن میں بازوں کا ہار ڈالے واضح طور پر خود سپردگی کا اعلان کر گئی۔ اپنی پری کے ایسے اظہار پر وہ خوشی سے نہال ہوتا اس کے خوبصورت وجود کے ہر حصے پہ اپنا لمس چھوڑتا اسے معتبر کر رہا تھا۔ پریشے کے کانوں میں محبت بھری سرگوشیاں کرتا وہ اس سے اپنا سکون حاصل کر رہا تھا اور اسے خود سے سکون پہنچا رہا تھا۔ ساری رات وہ اپنی محبت اس پہ نچھاور کرتا رہا۔ پریشے اس کی محبت میں ڈوبی اسے اور پاگل کر رہی تھی۔ سائیں، اگر وہ لڑکی ماں بننے والی ہوگی نا تو پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ سروری بیگم اپنے کمرے میں آتی شدید پریشانی سے بولی۔ کیا بک بک کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے؟ دلاور خان تو بھڑک اٹھے تھے۔ میں بکواس نہیں کر رہی، اپنی ان آنکھوں سے دونوں کو کیا بتاؤں، آپ خود سمجھ جائیں۔ سروری بیگم لہجے کو مزید ڈرامائی بناتے بولی۔ وہ صبح صبح جان بوجھ کر ان کے کمرے کی طرف گئی۔ زحال جو پریشے کی طبیعت کے مد نظر اس کے لیے چائے بنا کے لے گیا دروازہ لگانا بھول گیا تھا، اور وہیں سروری بیگم کی نظر ان دونوں پہ پڑی جب زحال اسے چائے پلانے کے بعد سینے سے لگائے اپنے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ انہیں یوں دیکھ سروری بیگم کے سینے پر تو سانپ لوٹنے لگے تھے۔ آج ہی اس لڑکی کا بندوبست کرتا ہوں، اس کی اتنی ہمت کہ یہ کمزاد لڑکی سرداروں کی حویلی کا انش پیدا کرے۔ بیوی کی بات سنتے دلاور خان جو کافی دنوں سے چپ تھے ذہن میں منصوبہ بناتے ہوئے بولے۔ کیا کریں گے آپ سائیں؟ سروری بیگم رازدانہ لہجے میں بولی۔
मैं उस लड़की का कत्ल कराऊंगा। बहुत खेल लिया मेरे बेटे ने उस खिलौने से, दिलावर खान खबासत से बोले। कैसी तबीयत है मेरी जान की? वो अभी अभी फ्रेश होके बाहर आई। जब वो परेशान सा उसके करीब आते बोला, मैं ठीक हूँ खान, आप परेशान ना हो। अपने लिए अपने शौहर को परेशान देख वो मुस्कुराते बोली, हाँ बस ख्याल रखो अपना। आज तुम्हें छोड़ के जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मगर इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। परीशे को खुद से लगाते वो प्यार से बोला, आप आराम से जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मासूमियत से बोलती सरदार जिहाल खान के सोए मोहब्बत के जज्बात को जगा रही थी, मगर वो जब्त करता मोहब्बत से उसे गले लगाता निकल गया। पीछे वो मुस्कुराती दोबारा से लेट गई ताकि नींद पूरी कर सके। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? वो मोबाइल के दूसरी पार मौजूद शख्स पे धाड़ा था। जिहाल, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद डेरे पे तुम्हारे बाबा की बातें सुनी है। वो भाभी को मरवा देना चाहते हैं। उन्होंने किसी को आज ही आज ये काम करने का बोला है। तू जिधर भी है जल्दी पहुँच। हरमान की बात सुनता वो मोबाइल यूं ही कान से लगाए तेज़ी से ऑफिस से निकला था। सर, ये साइन सर। पीछे उसका मैनेजर उसे आवाज़ें देता रह गया। मैं आज सारा सच खान को बता दूंगी। वह मुस्कुराती बालों को हल्का सा कर्ल करते हुए बोली। वह आज फिर दिल से अपने खान के लिए तैयार हुई थी। आज तो चेहरे की रौनक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सकीना, मुझे एक कप चाय बना दो। सकीना को कहती वो दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गई। सकीना, आज घर पर कौन कौन है? इससे पहले वो बाहर जाती वो फिर उसे रोकते हुए बोली, जी बड़े साईं हैं। वो शायद अपने कमरे में बाकी बीबी साईं किसी अजीज़ की आदत को गए हैं। सकीना, क्या आज मैं थोड़ा बाहर घूम लूँ? आज दिल खुश था। दिल किया कि आज़ाद हवा में घूमूं। जी आप आ जाएं, वैसे भी वो शाम तक आएंगी और बड़े साईं भी शाम तक ही निकलेंगे। सकीना खुश होते हुए बोली। सकीना की बात सुनती वो झट से सर पर दुपट्टा जमाती उसके साथ निकली। सकीना किचन की तरफ बढ़ गई। जब अपने नाम की पुकार पर वो वही साथ वाले रूम से आती आवाज़ों पे ठिठकी। परीशे को मारना इतना आसान नहीं है बाबा जान। ऐसे हमारी हवेली में उसका कत्ल हुआ तो किस किस को जवाब देंगे? ये आवाज़ तो उसके खान की थी, मगर वो ऐसा कैसे? वो कामती टांगों से बमुश्किल वहाँ खड़ी थी। बाबा जान, आप सब मुझ पे छोड़ दें। आप उस पर कोई हमला नहीं करवाएंगे क्योंकि घर में बहुत से मुलाजिमीन हैं। बात फैल सकती है। कुछ ही दिनों में मैं खुद उसे यहाँ से किसी बहाने से ले जाऊँगा और फिर वहाँ जाके कत्ल कर दूँगा और पीछे हम फैला देंगे कि वो वहाँ से भाग गई अपने आशिक के साथ। ज़िंदगी में पहली बार परीशे को यह आवाज़ दुनिया की सबसे बुरी आवाज़ लगी। कामती टांगों से बमुश्किल अपने कमरे की तरफ भागी। सारा सामान वही छोड़ा। वो बस वही चीज़ें पहने उस कमरे से निकली जो पहले दिन पहन कर आई थी। एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाती वो रोते हुए भागने के अंदाज में निकली। और जानती थी यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं, मगर उसे कुछ ना कुछ करके खुद की जान बचानी थी। वो किसी से अब क्या मदद मांगती जब उसका अपना शौहर ही उसे मारने के मंसूबे बना रहा था। वो रोती हुई वहाँ से भागी। हाथों में पहनी कांच की चूड़ियाँ वो वहीं सिंगार टेबल पर छोड़ आई। परी, परी यार किधर हो? परी, एक तो ये लड़की ना पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा भी था कि जब मैं घर पे ना हूँ तो बाहर मत निकला करो। वो कमरे में एंटर होता मुसलसल उसे आवाज़ें दे रहा था। जब उसे वो कहीं नज़र नहीं आई तो परेशान होता वो कमरे से बाहर निकला। सकीना, सकीना, परीशा किधर है? वो अपने कमरे में क्यों नहीं? सकीना को सामने देख वो संजीदगी से बोला, साईं बीबी अभी कुछ देर पहले ही कमरे में वापस आई हैं। आज बड़ी बीबी जी घर नहीं थी तो वो कुछ देर लॉन में चहलकदमी कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो कमरे में गई हैं। सकीना बेचारी कामती हुई बोली। जिहाल के गुस्से से वो वैसे भी अक्सर डर जाया करती थी। अजीब बात है, मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया वो अभी तक कमरे में वापस नहीं आई। देखो उसे कहाँ है। वो हकीकतन उसके बाहर निकलने का सोच कर अब परेशान हुआ था। उसके बाबा ने उससे वादा तो किया था कि वह परीशा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर ये सोच कर उसकी जान निकल रही थी कि अगर उसके बाबा ने उस कातिल को फ़ोन न किया और उसने परीशा पे हमला कर दिया तो। यही सोचते वो भागने के अंदाज में नीचे आया। पूरे मेंशन को अच्छी तरह खुद चेक कर चुका था, मगर परीशा की कोई खैर खबर नहीं थी। परीशा को मेंशन में ना पाकर जिहाल को अब अपनी जान निकलती महसूस हुई। कहीं बाबा साईं ने तो कुछ। ये सोचते वो भागने के अंदाज में दिलावर खान के कमरे की तरफ बढ़ा। बाबा, परीशा किधर है? मैं आपको कह के गया हूँ ना कि उसे जो करना है मैं करूँगा। कुछ वक्त दे मुझे। फिर आपने उसे क्यों गायब करवाया? वो सर्द तासुरात लिए बाप की आंखों में आंखें डाल के बोला, जिहाल खान, तुम पागल हो गए हो। मैं उसे क्यों गायब कराऊंगा जबकि तुमसे वादा कर चुका हूँ कि तुम इस सब को संभाल लोगे। मैंने तो अपने बंदे को भी फ़ोन करके मना कर दिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ गई। क्या पता भाग गई हो अपने आशिक के साथ।
सरवरी बेगम कमरे में एंटर होते हुए बोली, माँ बस करें, वो पूरे मेंशन में कहीं नहीं और आप अभी भी इस बात को लेके बैठी हैं। वो नहीं भागी किसी के साथ। आपको समझ आ रही है मेरी बात? आप दोनों मुझे बता दें अगर आप दोनों का इसमें कोई हाथ है। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े शदीद परेशानी में बोला, जबकि दिलावर खान एक कमी कमी की बेटी के लिए बेटे की ऐसी हालत देखते दंग रह गए। क्या हो गया है? जिहाल अच्छा है, नहीं मिल रही, छोड़ो, दफ़ा करो। ऐसे उसे वैसे भी तो हमने कुछ दिनों में मार ही देना था ना। अच्छा है, कह देंगे वो भाग गई। दिलावर खान संजीदगी से बोले, बस बाबा, एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। मैंने उसके साथ जो करना था वो मेरा मामला था, मगर इस वक्त वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और हवेली से गायब है। अब मेरी बात को आप क्यों नहीं समझ रहे? गुस्से से रस्ते में आती हर चीज़ को हाथ मार के गिराता वो कमरे से निकल गया। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? परीशे कहाँ चली गई हो? प्लीज़ मेरी आंखों के सामने आ जाओ, मेरी जान निकल रही है। अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। परीशे, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं, और तुम जानती हो ना, जब तक मैं तुम्हें देखूँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता। परीशे कहाँ चली गई हो? प्लीज़ या अल्लाह, मेरी परी को मुझे वापस मिला दे। तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा वक्त होने को था। उसने पूरे गांव में नाकाबंदी करवा रखी थी। सारे रास्ते बंद थे, मगर ना जाने परीशे को ज़मीन खा गई या आसमान, उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो सबसे पहले परीशे के घर भी गया, मगर उसके माँ बाप तो खुद परेशान हो गए थे। अपनी बेटी के यूं खो जाने पर वो परेशान था। मुसलसल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो सरदार ज़िहाल खान था जो दिन में 3 दफ़ा कपड़े बदलता था। अब 24 घंटों से ऊपर का वक्त हो गया था। वो वही मुलगजे कपड़ों में मलबूस अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, जो ना जाने उसे तड़पता छोड़कर कहाँ चली गई थी। ज़िहाल, वो लड़का मिल गया है। वो परेशानी से मुसलसल किसी न किसी को फ़ोन मिला रहा था, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब अपने नंबर पर हरमान की कॉल आते देख वो जल्दी से फ़ोन कान से लगा गया, मगर दूसरी तरफ उसकी बताई गई बात पर उसे फ़ौरन अपने वहाँ आने का कहता बाहर की तरफ भागा था। तकरीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद वो हरमान की बताई हुई जगह पे था, जहाँ वो उस लड़के के साथ था। सामने ही एक डिब्बा नुमा कमरा था, जहाँ हरमान उस लड़के को कुर्सी पर बांध रहा था। तभी वो भागने के अंदाज में उस तक पहुंचा और बिना उसे समझने का मौका दिए शेर की तरह उस लड़के पे टूट पड़ा। लातों, घोंसों, मुक्कों की बरसात करते वो अपने आप से बाहर हो रहा था, जब हरमान ने उसे बमुश्किल पकड़ा। यार, ऐसे ये मर जाएगा और अभी हमें इसकी ज़रूरत है। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। हरमान बड़ी मुश्किल से उसे बाजू से पकड़े पीछे करते बोला। जबकि हरमान की बात को समझता वो एक ज़ोरदार लात उसके चेहरे पे मारे उसे गिरेबान से थाम गया। बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? जल्दी बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? लड़के के गिरेबान को ज़ोर से झटके देते वो 2-4 मजीद उसके मुंह पे मारते हुए बोला। उसका गुस्सा देखकर हरमान तो खुद भी डर गया। मैं नहीं जानता कौन सी लड़की। वो लड़का बहुत मुश्किल से अपने मुंह से निकलते खून को साइड पे थूकते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? क्यों नहीं जानते तुम मेरी बीवी को? तुम ही हो ना जो उसे उस रात अपने साथ भागने को ले गए थे, और मुझे पूरा यकीन है उसके गायब होने में भी तुम्हारा हाथ है। बताओ, उसे कहाँ रखा है? उस लड़के के इल्तिजाओं पे गौर किए बिना मुसलसल उसे घोंसों की जद में रखते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। और जिस लड़की के साथ आप भागने की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने पैसों की खातिर किया था। मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं। उसके चेहरे पर तो नकाब था, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। वो लड़का अब की बार डरते डरते बोला, क्या मतलब पैसों के लिए? किससे पैसे लिए थे तुमने? वो दोनों उसकी बात सुनते हैरान हुए। आपके गांव की कोई रस्म है कि अगर गांव की लड़की किसी के साथ भागे तो उसकी शादी गांव के सरदार से करवाई जाती है? हाँ, ज़िहाल ने हंकारा भरा। मेरी खाला साथ वाले गांव में रहती है। मैं अपनी खाला के पास रहने आया था जब साथ वाले गांव के सरदार ने मुझे उनके घर से उठवाया। उन्होंने मुझे 2 लाख देने की ऑफ़र की और कहा कि बस रात को वो लड़की जब अपने बाप की दवाई लेने फार्मेसी जाए तो तुमने उसका बाजू पकड़ के भागना शुरू कर देना है, और हम शोर मचा देंगे कि वो भाग रही थी दुश्मन गांव के लड़के के साथ, जब तक सब तुम तक पहुंच जाएंगे। तुम भाग जाना, बाकी वो देख लेंगे। और मैंने ऐसा ही किया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। वो लड़का अब की बार रोते हुए बोला। हरमान ने बड़ी होशियारी से उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। तुम बेगैरत, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से उसने कितनी सज़ा झेली है? वो तैश में आता उसे फिर से मारने लगा। ज़िहाल, इसे छोड़ो, अब ये सोचो भाभी कहाँ गई हैं। भाभी के गुनहगारों से तो बदला हम बाद में ले लेंगे, फ़िलहाल भाभी को ढूंढना ज़रूरी है। हरमान की बात सुनता वो बेबस हुआ। देखा हरमान, मैंने तुझे कहा था ना, वो ऐसा नहीं कर सकती यार। मेरी परी बहुत मासूम है। आंखों में आई नमी को हाथ से रगड़ते वो जब्त की इंतहा पर बोला।
اگر آج اسے پریشے یوں خود کے لیے تڑپتا دیکھ لیتی تو اپنی بے وقوفی پر شاید خود کو ہی کچھ کر لیتی۔ بی بی جی آپ نہ کریں، سکینہ اسے چائے بناتا دیکھ بھاگ کر آتے ہوئے بولی۔ سکینہ پلیز بی بی جی مت کہنا، بلکہ میں تو تمہاری احسان مند ہوں جو تم عین وقت پر مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میں یہ کام خود کروں گی تاکہ مجھے مفت میں رہنے کی عادت نہ پڑے۔ جہاں میں اپنے شوہر نے مجھے مارنے کا سوچ لیا، کل کو اگر تم بھی تنگ آ گئی تو؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے بس بی بی جی کیسی باتیں کرتی ہیں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے وسیلہ بنایا اور پھر کیسے نہ میں آپ کی مدد کرتی۔ 3 دن پہلے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مینشن کے پچھلے گیٹ کی طرف آئی، مگر وہاں بھی گارڈز کو دیکھ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ وہ روتے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کون ہے؟ وہ ڈری۔ بی بی جی آپ؟ سکینہ حیرانگی سے بولی۔ آپ یہاں؟ یہ کیا حالت بنائی ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ سکینہ حیرانگی سے بولی۔ کچھ نہیں۔ وہ ڈری تھی کہ اگر اس نے اندر جا کے بتا دیا تو؟ بی بی جی مجھے بتائیں کیا ہوا، اور ڈرے نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ سکینہ اس کے ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاتے ہوئے بولی۔ جب وہ روتے اسے سب بتا گئی۔ ششدر تو سکینہ بھی رہ گئی تھی، مگر وہ ایک اچھی خاتون تھی، وہ اس وقت اسے مصیبت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ گارڈز کی نظروں سے بچاتی پریشے کو اپنے گھر لے آئی۔ 3 دن سے وہ اس کے گھر تھی۔ اسے پریشے کو زحال کی پاگل ہوتی حالت کے بارے میں بتایا، مگر پریشے جسے خود اپنے کانوں سے سنا تھا اسے اب زحال کا اسے ڈھونڈنا ایک ڈرامہ لگ رہا تھا۔ زحال یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اس بھگوڑی لڑکی کے پیچھے؟ وہ 2 دن بعد گھر آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتی سروری بیگم بے ساختہ بولی۔ بس کرے مورے، بس کرے، نہیں ہے بھگوڑی وہ، آپ جانتی ہیں وہ ایک نیک لڑکی ہے۔ دل تو نہیں کرتا کہ اس سب کو اس کی صفائی دوں، مگر وہ میری عزت ہے۔ یہ سنیں آپ۔ وہ اپنے موبائل پر اس لڑکے کی گئی ریکارڈنگ اونچی آواز میں پلے کرتے ہوئے بولا۔ شور کی آواز پر دلاور خان بھی باہر آ گئے۔ سنا آپ نے؟ یہ ہے اس کی سچائی۔ ریکارڈنگ کے ختم ہوتے وہ اونچی آواز میں بولا۔ جو بھی ہے اب تو وہ بھاگ گئی ہے نا؟ اب تو وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، اور ویسے بھی تم نے خود اسے مارنے کا بولا تھا۔ دلاور خان غصے سے بنا ملازمین کا لحاظ کیے بولے۔ ڈیم اٹ یار، میں نے وہ بس آپ کو روکنے کی خاطر بولا تھا، ورنہ میں زحال خان اسے چھونے والی ہوا تک کو ختم کر دوں۔ باپ کی بات پر وہ بھی بنا لحاظ کے بولا، جبکہ باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے آتا دیکھ سروری بیگم دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کچن کے پاس کھڑی سکینہ کے ہاتھ کانپے، مطلب پریشے غلط فہمی میں اپنا گھر چھوڑ گئی تھی۔ وہ جلدی کام ختم کرتی پریشانی سے زحال کے پاس گئی، ساری بات اسے بتاتی وہ کانپ رہی تھی۔ سب سنتا زحال ششدر رہ گیا، مطلب وہ اتنی پاس تھی اور وہ؟ دل میں آیا کہ سکینہ کی چمڑی اتار دے، مگر وہ خود پہ قابو کرتا سکینہ کو ساتھ لیا اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ سکینہ منہ ہاتھ دھو کر ادھر کچن میں آ جاؤ۔ وہ جو کھانا بنا کے کب سے سکینہ کا انتظار کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر سکینہ کے آنے کا سوچتی وہ اونچی آواز میں بولی۔ بی بی جی؟ سکینہ کچن کے دروازے کے پاس آ کے بولی۔ کیا ہوا سکینہ، تم پریشان ہو؟ کیا ہوا؟ زحال تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوتے استفسار کرنے لگی۔ وہ جیسا بھی تھا اسے تو محبت تھی نا اس سے، آپ نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر پھر بھی زندہ ہوں۔ سکینہ کے بجائے پیچھے سے آتی آواز پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اچھلی، جہاں وہ سامنے بڑھی داڑھی، الجھے بال، سلوٹ زدہ کپڑوں کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگا کبھی آج تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ ویسے پناہ گاہ اچھی چنی آپ نے۔ وہ غصے میں تم سے آپ پہ آ گیا۔ آپ پلیز جائیں۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ آپ ہیں۔ غصے سے بنا وہ سکینہ کا لحاظ کیے اس کسی بھوری کی مانند اپنے کندھے پر رکھتے بولا۔ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں، وہ چیخی، جبکہ وہ بنا کوئی بحث کیے اس گاڑی میں بٹھاتا اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ گاڑی سے فلیٹ تک بھی اس نے اسے گود میں ہی اٹھا رکھا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کیوں دی تکلیف، کیوں بھاگی؟ اسے لا کر بیڈ پر پٹکتے وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ جلدی سے آنکھیں میچ گئی۔ یوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بچ نہیں جاؤ گی، مجھے وجہ بتاؤ۔ غصے سے اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے وہ پھر دھاڑا۔ درد سے وہ سسکی تھی، اور وہ درد جو 4 دن 45 منٹ 5 سیکنڈ سے میں برداشت کر رہا ہوں۔ پری کو اس کے لہجے میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ تو تڑپ ہی گیا تھا۔ آپ نے مجھے مارنے کا پلان، بس کرو پریشے، بس کرو، مجھ سے پوچھتی تو صحیح، ایک بار آ کے جواب تو مانگتی۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹے وہ بھی چلایا۔ میں نے خود سنا، وہ سب یاد کرتی پھر سے سسکی۔ پریشے، بابا تمہیں قتل کروانا چاہتے تھے، اگر اس دن میں بابا کو یہ سب نہ بولتا تو تم آج یوں میرے پہلو میں نہ ہوتی۔
वो बेबसी से गोया हुआ जब परीशे ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। हाँ परीशे, उसे अपनी तरफ देखते देख सारी बात बताता चला गया। जैसे जैसे वो सुन रही थी उसके आंसू बेसाख्ता हो रहे थे। मुझे माफ़ कर दें। जिहाल के चुप होने पर वो उसका हाथ पकड़ती फूट फूट कर रोना शुरू कर चुकी थी। जिहाल जो उससे शदीद नाराज़ था, उसे रोता देख वो एक झटके से उसे सीधा करता उस पर झुक गया। उसके होंठों की नमी को शिद्दत से सक करता वो उसे शायद अपने तौर पे सज़ा दे रहा था। मुझे आपको कुछ बताना है। उसे शिद्दत से जनूनी होता देख वो बमुश्किल बोली। बोलो। वो उसकी गर्दन में मुंह घुसेड़े बोला। मैं भागी नहीं थी। मैं जानता हूँ मेरी जान, मुझे सब पता चल गया, मगर मुझे समझ नहीं आई कि वो सरदार मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें ही क्यों? क्योंकि उसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसके मुंह पे इनकार कर दिया और उसे कह दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, जिस पर उसने सारा खेल रचाया ताकि आप मुझे सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देते रहें और गांव में भी आपकी बेइज्जती हो कि आपकी शादी एक भागी। अच्छा मेरी जान, अब समझा मैं। खैर एक तरफ से तो अच्छा कर गया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि गांव में एक दीवानी भी है मेरी। मुस्कुराते वो उस पर झुकते हुए बोला। इतने दिनों की तशन्नगी यूं ख़त्म थोड़ी होनी थी। वो कतरा कतरा उसे अपने अंदर उतार रहा था। परीशे के मिलने पर उसने दोबारा पंचायत रखवाई, जिसमें उसने उस लड़के को सबको सच्चाई बताने का कहा, जिसकी वजह से सबके सामने उसकी बीवी की सच्चाई क्लियर हुई थी और दुश्मन गांव के सरदार को उसकी सरदारी के ओहदे से हटाकर उस गांव का सरदार भी जिहाल खान को बनाया गया। जिहाल ने परीशे को उसके वालिदैन से भी मिलवाया। दिलावर खान और सरवरी बेगम को वो घर छोड़ने की धमकी दे गया, जिस पर वो दोनों अपने जवान इकलौते बेटे को खुद से दूर जाता देख परी से माफ़ी मांगने गए। आइंदा से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वादे के तौर पर जिहाल ने उनसे अपनी कसम भी उठवाई। वो दोनों एक दूसरे की संगत में दिन ब दिन अब बस निखरते ही जा रहे थे। यकीन, मोहब्बत और गुमान का वो दायरा जिसमें कभी दिल सुकून पाता है तो कभी उसी में उलझकर सब कुछ खो बैठता है। जिहाल खान ने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाकर शायद ज़िंदगी का पहला गहरा सबक सीखा था। परीशे को सीने से लगाकर वो लम्हा लम्हा वो सब कुछ याद कर रहा था, जिसमें ना सिर्फ उसकी मोहब्बत आजमाई की गई बल्कि उसके सब्र और ज़र्फ़ को भी चैलेंज किया गया। एक मर्द जिसके सामने दुनिया सर झुकाती थी, आज अपनी ही बीवी के आंसू देख के बेबस हो गया था। परीशे के नरम हाथ उसकी उंगलियों में गुंथे हुए थे, वो हाथ जिन्हें उसने कभी दर्द देने की धमकी नहीं दी, मगर किस्मत ने फिर भी उन्हें जख्मी कर दिया। जिहाल के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मोहब्बत जीत गई मगर बहुत देर से। अब जब सब कुछ वाज़े हो चुका था, जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, जिहाल खान की आंखें ज़िंदगी के उस नए मरहले को देखने के लिए बेताब थीं, जहाँ सिर्फ एतबार हो, साजिशें नहीं। एक दिन वो छत पे बैठा था। परीशे उसके करीब आके खामोशी से बैठ गई। उसकी निगाहें सूरज के ढलते साए पे थी, मगर जिहाल की निगाहें सिर्फ एक चेहरा पड़ रही थी। परी जी, क्या तुम्हें लगता है हम वो सब कुछ भूल पाएंगे? परीशे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, भूलना ज़रूरी नहीं होता जिहाल, कभी कभी बस कबूल करना काफ़ी होता है। ये वो जुमला था जो जिहाल खान को अंदर तक हिला गया। मोहब्बत में सब कुछ ठीक करना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ ज़ख्म भरने के बजाय इंसान को एक नया शऊर दे जाते हैं। गाँव का मंजर अब पहले जैसा ना था। जहाँ पहले हुक्मरानी में सख्ती थी, अब वही हाथ शफकत की अलामत बन चुके थे। जिहाल खान की आंखों में अब धमक नहीं बल्कि फ़हम था। वो समझ चुका था कि ताकतवर वही है जो दिल को जीते, ना कि ज़मीनें। परीशे अब सिर्फ उसकी बीवी न रही थी बल्कि उसकी रहनुमाई, उसकी आईनादार बन चुकी थी। वो उसके हर फैसले से पहले की खामोशी थी और बाद की रोशनी। एक दिन परीशे ने जिहाल से कहा, तुम्हें लगता है मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम है? जिहाल ने उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रह के बोला, नहीं, मोहब्बत तो वो है जो तुमने मुझसे छुप कर भी की और मैंने तुम्हें खो कर भी। दोनों मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराहट जो शायद आंखों में नमी लिए थी मगर दिल को इत्मीनान देती थी। अब जिहाल खान ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत नहीं बचाएगा बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी कुछ करेगा जो कभी किसी रस्म, रिवायत या झूठी अना की भीड़ चढ़ते आए थे। उसने हवेली के अंदर ही एक नसीब मरकज़ कायम किया, जहाँ वो लड़कियों को तालीम दिलवाता, ख़वातीन को हुनर सिखवाता और उन सब को अपनी पहचान का हक दिलवाता जो बरसों से खामोश थी।
परीक्षा उस इदारे की पहली रहबर बनी। वो जो खुद किसी वक्त खामोशी की कैदी थी अब हर मजलूम की आवाज़ बनी। एक दिन जब परीक्षा ने एक छोटी बच्ची को हाथ में कलम थमाते हुए कहा, लिखो अपनी कहानी खुद, तो जिहाल की आंखें भीग गईं। यही वो ख्वाब था जिसकी वो कभी ख्वाहिश भी ना कर पाया। एक ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ रिश्तों की बुनियाद पर नहीं बल्कि सोच, फ़हम और शऊर की बुनियाद पर जीती जाए। परीक्षा और जिहाल का रिश्ता अब मोहब्बत से बढ़कर इबादत बन चुका था। वो एक दूसरे के सजदों का साकित राज थे और दुआओं की खामोश गवाही। परीक्षा ने एक रोज़ आसमान की तरफ देख के कहा, अब समझ आया जिहाल, कुछ बिछड़ने सिर्फ मिलने का रास्ता हमवार करते हैं। जिहाल ने नरमी से उसका हाथ थामा और बोला, और कुछ सच्चाइयाँ वक्त पर नहीं दिल के मुकम्मल होने पे समझ आती हैं।